कुंभ राशिर लोक माने आपणक घरे पड़िथिबा एही तीनोटी जिनिस आपणक मृत्यु को निमंत्रण करुछि। एगुड़िकु एबे ही बाहर करिदियंतु, नचेत आपणक समग्र परिवार धूली रे परिणत होइजिब। आपणक समग्र जीवन दारिद्र्य एवं दारिद्र्य रे बीतीजिब। आपणकु दिनकु दुई थर खाइबा पाई मध्य लोभ करिबाकु पड़िबो, कारण बंधुगण एही दुईटी जिनिस आपणक समग्र घरकु नरकरे परिणत करुछि एवं आपण एहा जानि मध्य नाहंती। धीरे धीरे आपणक समग्र जीवन सबु दिगरु दुख एवं हताशारे परिपूर्ण हेउछि। तेनु एही दुईटी जिनिस एबे ही घरु बाहर करिदियंतु, नचेत बंधुगण आपणक सहित बड़ दुर्घटना घटिब। आपणक घरे रोग दारिद्र्य एवं दारिद्र्य व्यापीजिब। बंधुगण आपणक गोटिए छोट भूल जोगु आपणक समग्र परिवार धूली रे परिणत होई पारे, कारण बंधुगण आपणक घरे एपरी किछि जिनिस पड़िछि जहा आपणक एवं आपणक समग्र परिवार पाई मृत्यु को निमंत्रण करुछि। बंधुगण आपण माने जानि मध्य नाहंती जे आपणक घरे एपरी किछि जिनिस पड़िछि जहा आपणक समग्र घरे ध्वंस सृष्टि करुछि। आपण धीरे धीरे गरीब हेउछंती, आपणक समग्र परिवार नष्ट हेउछि। बंधुगण आपण प्रतिदिन ईश्वर को अभिशाप दियंती, आपण आपणक भाग्य को अभिशाप दियंती, किंतु बंधुगण आपणक दारिद्र्य आपणक विनाशर कारण। एही समस्यार मूल तुमर निज घरे लुचि रहिछि। बंधुगण तुम घरे किछि जिनिस पड़ी रहिछि जहा तुमर समग्र परिवार को आगकू बढ़िबाकू एवं आगकू बढ़िबाकू बाधा देउछि। बंधुगण तुमे अज्ञ, तुमको जଣା नाही जे तुम घरे एपरी जिनिस अछि। बंधुगण मूर्ख परी काम करिबा बंद कर एवं मु तुमको जहा कहूछि ताकू तुरंत बाहर करिदियो। जदि तुमे सेगुड़ी को बाहर करिदेब नाही, तेबे तुमर विनाश को केही रोकी पारिबे नाही। बंधुगण एही जिनिस गुड़िक तुमर मृत्यु को निमंत्रण करुछि। सेही समय रे तुमर परिवार सदस्यंक पाई विपद मध्य अछि, कारण मोर बंधुगण जदि एही जिनिस गुड़िक तुम घरे रहिब, तेबे तुम घरे अकाल मृत्युर विपद घटुथिब। तुम घरे बड़ बड़ दुर्घटना घटिबा आरंभ हेब एवं किछि दुर्घटना पूर्वरु तुम घरे घटी पारुथिब, जेपरिकी दुर्घटना, व्यवसाय एवं चाकिरी रे क्षति। टंका आसीपारे, किंतु केतेबेले एक गंभीर दुर्घटना एवं केतेबेले मृत्युर विपद मध्य घटुथिब। एहा सहित बंधुगण तुमर प्रत्येक काम बाधा प्राप्त हेउछि। तुमे केबे भाबिछ कि एसबु काहीकि घटुछि? कारण तुम घरे एपरी किछि अशुभ जिनिस पड़ी रहिछि जहा तुमको बाधा देउछि। बंधुगण प्रति मुहूर्तरे एगुड़िक तुमको सबुबेले जंत्रणा एवं कष्ट देउछि। जदि तुमे एगुड़िकु बाहर करिनछ, तेबे निकट भविष्यतरे तुमको बड़ दुर्घटनार सम्मुखीन हेबाकू पड़िब। दुर्घटना, विद्युत आघात जोगु मृत्यु, गंभीर रोग, बंधुगण एगुड़िक तुमको पछकु टाणिब। तुमे केबे ऋणरू बाहरी पारिब नाही। तुमर ऋण एते बढ़ीजिब जे बंधुगण तुमे केबे एथिरू बाहरी पारिब नाही। जदि तुम सहित मध्य एहा घटुछि, बंधुगण जदि तुमे धीरे धीरे हताश, चापग्रस्त हेउछ एवं घरे प्रतिदिन झगड़ा हेउछि, तेबे बंधुगण तुमे बुझिबा उचित जे एही दुईटी जिनिस तुम घरे पड़ी रहिछि एवं एहा तुमर विनाशर सबुठारु बड़ मूल, तुमर दारिद्र्य। बंधुगण मु तुमको कहि देउछि, जदि तुमे एगुड़िकु बाहर करिनछ, तेबे सेही दिन दूर नुहे जेतेबेले तुम घरे बड़ दुर्घटना घटिब, बड़ समस्या उपुजिब। पूर्वरु बंधुगण तुमे एते कष्ट पाउछ, एते दुख पाउछ, विपरीतरे तुमर समस्या आहुरी बढ़ी पारे। किंतु अन्य पक्षरे जदि तुमे एबे एसबु जिनिस बाहर करी मोद्रा सुपारिश करा जायतिबा समाधान अनुसरण कर, तेबे बंधुगण देवी लक्ष्मी स्यं तुम घरे प्रवेश करिबे। आपणक घरे धन संपत्तिर अभाव दूर हेब। एहा सबुदिन पाई चली जिवो। टंका आसीबा आरंभ हेब, टंका रहिबा आरंभ हेब। एहा सहित हनुमान जींकर आशीर्वाद मध्य तुम उपरे रहिब। तुमको तुमर समस्त परिवार देवतांकर सुरक्षा मध्य मिलिब। किंतु जदि तुमे एहा न कर, तेबे बंधुगण परिस्थिति खरापरु खराप हेब। बंधुगण
ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କଥା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରର କିଛି କେଶ ଭାଙ୍ଗି ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। ସେହି କେଶ ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କେଶ ସେହି ଗୁଚ୍ଛରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଛି କେଶ ତୁମ ବାଥରୁମ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ବିନାଶ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳ। ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହା ଏଠାରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରର କେଶରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରର କେଶ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବାଥରୁମରେ ରହିଛ, ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମର କେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତୁମ ଘରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିବିର ହୋଇପାରେ। ତୁମ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶିବିର ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ତୁମର ବାଥରୁମକୁ ସଫା କର ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଥିବା କେଶକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଇଳା ପୋଷାକରେ ଆମ ଶରୀରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୋଷାକ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ବାହାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ସେହି ପୋଷାକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷାକ ଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଡେରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଏହା କୁହେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ସରିଯାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡାକୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ବାରମ୍ବାର କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏହି ବାହାନା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଯଦିଓ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ, ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ତୁମର ସମସ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ, ନଚେତ୍ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବ। ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ତୁମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମର କାମ କର ଏବଂ ତାପରେ ଶୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଘରେ ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମର ଅଜାଣତରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆଣ ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ରଖ, ଯାହା ତାପରେ ତୁମ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଘର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ
ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁସ୍ଥ କରାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଡ଼ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ରୋଗରେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯିଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପଛରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ହାତ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ହାତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଘରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମର ବିନାଶର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଯିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁ, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ କୁହ ଯେ ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋ ସହିତ ଏସବୁ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୁମର ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ। 6 ମାସ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମାନ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ ଏବଂ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏହାର ତନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ତଥାପି ତୁମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଭୂତ ଏବଂ ପିଶାଚ ଭଳି ଶକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ 5-6 ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ଚିରା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଘରେ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ବିଫଳତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ। ତୁମେ ଯେତେ କାମ କର ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ତାଲା ଅଛି ଯାହାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ତାଲା ଅଛି ଯାହାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ତେବେ ସେହି ତାଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ତାଲା କ'ଣ କରେ? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ତାଲା ଘରେ ଥାଏ ତେବେ କାମ ଅଟକିଯାଏ, କୋର୍ଟ ମାମଲା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଣା ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ନୂଆ ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ କିଣୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଆମ ଘରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚପଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା କହୁଛି ଯାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ବାକ୍ସ, ବହୁତ କମ୍ ପୋଷାକ, କେବଳ ସେହି ଘରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ରହିବ, କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କିମ୍ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ବାକ୍ସ ରହିବ ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଅନେକ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ପରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରର ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପଲିଥିନର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ବାହାରୁ ଏକ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁ। ଆମେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ରଖୁ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଆମେ ଫସିଯାଉ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଆମର ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମକୁ ଘର ସଫା ରଖିବାକୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏହା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ବରଂ ଆମେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଘରୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ
ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ। ଘରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। ଦିନ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୀବନ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଖରାପ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନ କରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚୋରି କରୁ ତେବେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁ ତେବେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତେ କିଛି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ଘରେ କିଛି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଥାଏ, କିଛି କୋଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଘରେ କିଛି କୋଣ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅଳିଆ କିମ୍ବା କିଛି କମ୍ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରଖୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ୟା ସେଠାରେ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆମର ଅଳିଆର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ, ସେହି କୋଣ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଳିଆ ରଖାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ସଫା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘରେ ଏକ କୋଣ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସେହି କୋଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେଠାରେ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଛାତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଘରର ଛାତ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତକୁ ମଇଳା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା। ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ? ତାପରେ ତୁମ ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। ତୁମେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତୁମେ ବହୁତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମର ଘରର ଛାତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କିମ୍ବା ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଛାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଛାତରେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛାତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଛାତରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୋଷାକ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ, ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଉପହାରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କେବଳ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
पवित्रीकरण बिना ସେହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ କାରଣ ଧର ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟବହାର କର କିମ୍ବା ଖାଅ ତେବେ ସେହି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ଦିଏ ତୁମେ ତାହା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ଦିଏ ତେବେ ତୁମେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୋଧ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଣା ଶୋଧ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ମାସ ପୁରୁଣା ଅଦରକାରୀ ଶୋଧ ଏବେ ବି ତୁମ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମର ଘର କେବେ ବି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଘର ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। କେତେବେଳେ ପିଲା, କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ, କେତେବେଳେ ଯୁବକ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ସେହି ଶୋଧ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଶୋଧକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ତୁମ ଘରେ ଅନେକ ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶୋଧ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ଘରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତୁମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ପର୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପର୍ସ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଘରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।